साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। लगड़ी सुथान जोड़न हारै जोड़िया, नानक लहरी लख सै आन। डुबण दे ना मापिरी, नानक लहरी लख सै आन। डुबण दे ना मापिरी। धन वाहिगुरू साहिब जी। महला पहला। नानक निरभौ निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियाँ, केते वेद विचार। केते नचै मंगते, गेड़ मुड़ पूरै ताल। बाजारी बाजार में, आए कटै बाजार। गावें राजे राणियाँ, बोलें आल पताल। लख टकियाँ के मुंदड़े, लख टकियाँ के हार। जित तन पाइयै नानका, से तन होवै शार। ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। कर्म मिलै तां पाइयै, होर हिकमत हुक्म खुआर। ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। कर्म मिलै तां पाइयै, होर हिकमत हुक्म खुआर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी मुबारक हजूरी दे अंदर सुभाएमान अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरां जी की अपार बख्शिश किरपा रहमत के सदका असी सारे ही सतगुर जी के पावन दरबार अंदर इन्हां शामां वेले दे दीवानां विच हाज़रियां भर रहे हाँ। अज दा जिहड़ा पावन सलोक मैं आप जी दे नाल साझा कीता है, ये पावन सलोक सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने मुखार बिंद तो उचारण किया है। अते धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी आसा जी की वार दे अंदर 4 नंबर पौड़ी के अधीन दूजा सलोक है। कल जिहड़ा असी सलोक विचारिया सी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज उस पावन सलोक के अंदर
सानू प्रकृति के बारे, कुदरत के बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के जो ख्याल सन भी जिहड़ी परमात्मा की रची हुई कुदरत है ये उहदे हुक्म के अधीन किवें चल रही है। असीं इस चीज़ नूं कल दे श्लोक विच साझे करन दा यतन कीता सी ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज उस श्लोक के अखीर विच सानू ये बख्शिश करते सन। सतगुरु कहते सन, सगलियां भौ लिखिया सिरलेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक। बाकी सारे उस रब के हुक्म दे विच चल रहे ने, बाकी सारे उहदे डर के मुताबक उहदे हुक्म दे विच थां थाई काम कर रहे ने, पर एक वाहिगुरू अकाल पुरख है जिहदे ते किसी का हुक्म नहीं चलता। ये गल कल के श्लोक विच महाराज ने सानू समझाई सी। अज दे इस पावन श्लोक अंदर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सिख नूं कुछ ज्ञान दीयां गल्लां समझाउंदे ने। सिख ने रब किहनूं मनना है, अकाल पुरख की हुंदा है, ते संसार वाले किस दी पूजा करते हैं। आओ इस श्लोक की विचार प्रारंभ करन तो पहलां गुरु दरबार की मर्यादा नूं निभाउंदे होए एक बार फिर तो फतेह नाल सांझ पाइए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज अज के पावन श्लोक विच कहिंदे ने, नानक निरभौ निरंकार। निरभौ का मतलब हुंदा है जिहड़ा डर तो रहत होवे। भौ का मतलब हुंदा है डर, ते निर का मतलब हुंदा है डर तो रहत। निरंकार का मतलब हुंदा है जिस दा कोई आकार नहीं, जिहदा कोई बजवा नियम नहीं। असीं इस चीज़ नूं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी विचों इस तरीके नाल पढ़ते हाँ, रूप न रेख न रंग केश त्रे गुण ते प्रभ भिन्न। रब का ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज का रब वो है जिहड़ा इन्हां अखां दे नाल विखाई नहीं दिंदा। सिर्फ उस रब नूं महसूस किया जा सकता है। पर दुनिया ने इस जगत विच वक्खो वखरे भगवान बनाए हुए ने। दुनिया ने इस जगत विच वक्खो वखरे भगवान बनाए हुए ने ते भगवान बना के ते उन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दित्ती। भगवान बना के उन्होंने पूजया, पूजन तक सीमित नहीं, उन्होंने रब बना के एक वड्डी थां ते स्थापित कर दिता, एक वड्डी थां ते उन्होंने नवाजिया। जदों असीं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे रब नूं समझते हाँ तो सतगुरु ने बड़ी प्यारी गल पावन गुरबाणी विच कीती है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का शब्द है। किसी ने सवाल किया भी रब किवें वेख्या जा सकता है, किवें महसूस किया जा सकता है। दो उदाहरणा गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी बाणी विच दित्तियां सन। सतगुरु कहते ने, पौप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माही जैसे शाई। रब कुदरत विच इस तरीके नाल वसिया होया जिवें फुੱਲ दे विच सुगंधी है। फुੱਲ लगा होया बूटे दे नाल, दरख्त दे नाल, बंदा उस फुੱਲ दे नेड़े दी गुजर रहा है, लंघ रहा है। जदों उस फुੱਲ दे नेड़े दी लंघिया ते बंदे नूं फुੱਲ दे विचों सुगंधी आई, उन्हें सुगंधी महसूस तो कर ली है, पर जे बंदा चाहे भी मैं सुगंधी नूं अपनी कैद विच पा लवां, ये नहीं हो सकता। ये बंदे का भुलेखा है। दूजी उदाहरण महाराज ने वरती, कहते जिवें शीशा है, शीशे दे विच बंदा अपने आप नूं वेखदा है, अपने आप नूं वेख के शीशे दे राही बंदा अपने आप नूं सवारदा है, अपने विचों नुक्स दूर करदा है। पर बंदा चाह के भी शीशे दे विच अपनी परछाई नूं फड़ नहीं सकता। वेख तां रहा है अखां दे नाल, पर उहनूं काबू विच नहीं कर सकता। सतगुरु कहते ने, पौप मद ज्यों बास बस्त है, जिमें फुੱਲ विच सुगंधी है। मुकर, मुकर का मतलब होंदा है शीशा।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਰਪਣ। ਦਰਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਰਪਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਪਣ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਪਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਵੇਖ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਉ ਪਉ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਤੇ ਰਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤਾਂ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਾਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ,
ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਗੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਨ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ? ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ, ਅੰਧਲੇ ਦੈ ਸਿਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣ ਉਪਾਏ, ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਧੁਲੈ ਅੰਨੇ ਨੇ ਦੈ ਸਿਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਧੁਲੇ ਦੈ ਸਿਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ, ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ। ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਗਿਆਨ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ
ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ, 4 ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ AC ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖਾਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਤੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋਰੇ, ਫਿਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੈ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੈ ਤਾਲ। ਕਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ
पंजाब दे विच पंजाब तो बाहर डेरे ने जिन्हां ते नाच गाना हुंदा है, उन्होंने शब्द ये दिता जाता भी असी परमात्मा नूं याद करते हैं, अकाल पुरख का असी सारे सिमरन कर रहे हैं। शब्द उन्होंने ये दिते जाते हैं। सतगुरु कहते ज्ञान इन्हां चीज़ों में नहीं है, ये तो फोकियां रस्मां ते फोके कर्मकांड ने। तू ज्ञान की प्राप्ति इन्हां चीज़ों राही नहीं कर सकता। अगे महाराज कहते बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, राजधारियां ने बाजारां दे विच आण के कृष्ण दे सांग उतारे, रामचंद्र की लीला रचाई, सारा कुछ किया। सतगुरु कहते इन्ना कुछ करन तो बाद ज्ञान की समझ तो तेनों फिर भी नहीं आई, उतों तक तो तू फिर भी नहीं पहुँच सकिया जिहड़ी गल आरंभ विच कीती सी, नानक निरभौ निरंकार। तेरा मकसद ये है तू कृष्ण दे भी सांग उतार दिते, रामचंद्र की भी लीला रचा दी, सारा कुछ कर लिया, पर ज्ञान की प्राप्ति तेरे कोल कित्थे है? ज्ञान बारे तो तेनों पता ही नहीं। समय ते राजे होए ने, पर भगवान इन्हां नूं कहना बज्जर गलती है सिख दे वास्ते। सिख इहो जी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि सिख अकाल का पुजारी है, सिख किसी बंदे का पुजारी नहीं है। सिख ने बाणी की लड़ लगना है, सिख अकाल का पुजारी है, जिहड़ा अकाल इस समय के प्रभाव तो रहत है। अगे महाराज कहते ने गावें राजे राणियाँ बोलें आल पताल, आल पताल बोलते फिरते हैं, राजे राणियां वांग स्वांग उतारते फिरते हैं, बाजारों के विच जाके नच रहे हैं, पर ज्ञान की प्राप्ति इन्हां चीज़ों में नहीं। कहते लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। फिर जो नकलां उतारियां जांदियां ने, शरीर ते गहने पाए जाते हैं। जो रामचंद्र की कृष्ण की नकल उतारी जाती है, शरीर ते लखां रुपइयां दे गहने पाए जाते हैं, पर सतगुरु कहते ज्ञान तो इत्थे भी नहीं। फिर अगे महाराज ने गल स्पष्ट की, कहते जित तन पाईए नानका, तो जेड़े तन ते गहने पाए जाते सन, किसी बंदे ने गहने पाए, कृष्ण की उन्हें नकल उतारी, किसी ने रामलीला रचाई, राम की नकल उतारी तो शरीर ते गहने पाए। सतगुरु कहते जित तन पाईए नानका, जदों गहने पा के रामचंद्र बनया, शरीर तो भी मर गया, शरीर तो भी खप गया, ज्ञान की प्राप्ति तो तेनों फिर नहीं हुई। जित तन पाईए नानका सो तन होवे शार, वो तन स्वाह हो जाता है। तो जिस चीज़ ने हो ही स्वाह जाना है, उन्होंने रब के बराबर ते पूजना, उन्होंने रब के बराबर ते रखना, ये कित्थों दे ज्ञान की प्राप्ति है? इन्हां चीज़ों में असलीयत नहीं। अगे महाराज कहते ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है। बंदिया क्यों गल्लां बातां दे विच ज्ञान लभदा फिरदा है? गल्ली बातें भी किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है। जे सचमुच ही ज्ञान प्राप्त करना चाहुंदा है तो लड़ लग गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के ज्ञान की प्राप्ति तेनों इत्थों होएगी। सतगुरु कहते ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है, कथना करड़ा सार। करड़ा सार का मतलब है लोहे की तरह पक्का। कहते गल्लां दे विचों ज्ञान नहीं लभना, ज्ञान लभण दे वास्ते तेनों लोहे की पक्के की तरह सख्त मेहनत करनी पैनी है, तेनों मेहनत कश बनना पैना है, तेनों सख्त घालनी पैनी है। अखीरली पंक्ति में महाराज कहते कर्म मिले तां पाई है। सारियां उपरलियां गल्लां करके सतगुरु ने अखीर ते आख्या जे उस रब की मेहर होवे तां तू रब की प्राप्ति कर सकेगा। जिहड़ी असीं पौड़ी में गल कीती सी, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। जे नदर तू अपने गुरु वाले पासे बना लवे तां तैनूं सतगुरु मिल पाएगा। इहो गल महाराज इस श्लोक में करते हैं। कहते कर्म मिले तां पाई है। जे कर्म तू अपने गुरु वाले बना लवे तां पाईए, तां रब नूं पाया जा सकता है, तां रब की प्राप्ति की जा सकती है। अगे महाराज कहते होर हिकमत हुक्म खवार, उहदे हुक्म तो बिना होर जिन्ने भी तेरे संसार दे विच कारज ने ये सारे व्यर्थ ने, इन्हां दा कोई फायदा नहीं। रामचंद्र दियाँ कृष्ण दियाँ कहानियां विचों बाहर आके असी सतगुर दे उस उपदेश नूं समझण दा यतन करिए, असलीयत नूं समझिए भी असल विच रब है की है। महाराज ने आख्या सी तां जुगां दे राजे ने, लोकां ने भगवान बना के इन्हां दी पूजा कीती। सिख दा इन्हां चीज़ां नाल कोई संबंध नहीं। सतगुरु कहंदे असल ज्ञान वो है जिहड़ा तैनूं तेरे गुरु दे पासों प्राप्त हुंदा है। उसे ज्ञान नूं तू जीवन विच धारण करके अपने जीवन नूं सवारना है, चंगा बनाउणा है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ निंदिया इन्हां सारियां चीज़ों के विचों बाहर निकलना है। सो इतनियां क बेनतियां प्रवान होइयां, भुलां चुकां दी खिमा, वडियाई गुरु दी। आप सरबत संगत का धन्यवाद जिन्हां ने कीमती समय विचों समा कढ़ के गुरु दरबार विच हाज़रियां भरियां ने। भुलां चुकां दी खिमा। अंत विच बुलाओ फतेह। सारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।